This is to live it up forever and ever. Okay. Again, I'm delighted to be with you. How many of you have come ready for the word? كم واحد فيكم جاي عطشان وجعان للكلمة وللحق؟ Well, we're going to get word today. That's where we're going. I said, you're going to get word today. That's where we're going, to the word. فأنت لو عطشان للكلمة فالرب له كلمة معك في هذا اليوم. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. The last time I was with you, maybe last year it was, I shared quite a bit out of Psalm 68. شاركت معكم في مزمور 68 في أغسطس اللي فات. مزمور 68 في أغسطس اللي فات. How many of you remember sharing? حد فيكم كان يفتكر إيه اللي قلناه في مزمور 68؟ God arise and his enemy be scattered. And that Psalm 68 continues to resound in my spirit, and I've ministered from it quite a bit over the last year. يعني طول السنة اللي فاتت والمزمور دوت عمال يعمل في داخلي في الروح. I want to start there today. I'll see how far we'll get from there, but I want to start there again today. وهبتدي معاكم من هذا المزمور النهارده ونشوف الرب هيودينا فين. Because of the awesome season that we're in. لأننا في موسم غير عادي اللي احنا فيه. The sovereign God is yet at work. الإله القدير بيعمل. And you have to understand that there are those seasons that God chooses to manifest His power. والرب بيختار مواسم وأزمنة خاصة علشان يعلن قوته وقدرته في زمن معين. And to do what we had not seen Him do before. ونبتدي نشوف في هذه المواسم ربنا بيعمل حاجات ما شفناهاش قبل كده وكنا نتمنى انها تحصل. For some people it's almost as though God wakes up out of a sleep. وبعض الناس كأن ربنا كان نايم وفجأة يصحى ويقوم الله. If you want to get the sensing of the chapter, verse 28 is important. يعني لو عايز تعرف مفتاح المزمور بتاع 68 عدد 28 مفتاحي. Where he declares, summon your might, O God. صمم قد أمر الرب. Display your power. إن هو يظهر ويعلن قوته وعزته. As you have done in the past. Is it verse 28? Yeah, verse 28. But you rephrase it. Okay. It says in my version, summon your might, O God. Display your power as you have done in the past. اعلن قوتك يا رب. اظهر عزتك يا رب. اظهر زي ما عملت في الماضي. اعلن تاني من جديد. And again, you know the setting of the psalm. The setting of the psalm is from the worshippers in the temple. طبعا المزمور ده اتولد من خلال العابدين اللي في الهيكل، من قلب العابدين اللي بيعبدوا في بيت الرب. And they're making a prophetic declaration to heaven, to God. بيعلنوا اعلان سماوي
للرب. But it is of such a nature that it makes an impact upon God. يعني هذا الإعلان له قوة لدرجة إنه يبتدي يحرك قلب الله. And God begins to respond. والله يبتدي يتفاعل مع نوعية الإعلان اللي خارجة من قلب العابدين زي بالشكل ده. Regardless your experience of the past, بصرف النظر عن اختباراتك واختياراتك في الماضي، let me announce to you that the season has changed. خليني أعلن شيئا جديدا. الموسم اتغير، الزمن بيتغير، الوضع مختلف. We keep your finger there in Psalm 16 and coming back. But let's go to Psalm 65 just a moment. خليك فاتح مزمور 68 بس افتح معايا كمان 65. مزمور 65 Verses 1 and 2. عدد 1 و2. Praise waits for thee, O God, in Zion. Unto thee shall the vow be performed. لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون ولك يوفي النذر. O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. And it declares that God is the prayer hearing and the prayer answering God. هنا بيعلن بأن الله مش بس سامع للصلاة لكن مجيب للصلاة أيضا. And it goes beyond that. ويتكلم أبعد من كده كمان. Verse 4. عدد 4. Blessed is the man that you choose and cause to come near to you, that he may dwell in your courts. We shall be satisfied with the goodness of your house, even of your holy temple. يا بخت اللي انت بتختاره وتقربه عشان يسكن في بيتك، عشان تشبعه من خير بيتك ومن قدس هيكلك. He hears and answers prayer, and he opens up the door for you to approach near to him. فهنا الرب بيستجيب والرب بيفتح الباب علشان يسكن الناس فيه. Let me jump ahead to verse 9. خلينا نوصل لعدد 9 مزمور 65. You visit the earth and you water it. You greatly increase it with the river of God, which is full of water. You prepare them corn when thou hast so provided for it. في الماضي زرت الأرض وجعلتها تفيض تغنيها جدا، وجعلت سواقي الله سواقيك ملآنة ماء، وتهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها أو تجهزها. Don't miss out the part. God visits her. ما تضيعش منك كلمة إن الله زار ويزور الأرض. زار الأرض، تعهد يعني زار. God's visiting your neighborhood, preparing to take up residence there. فالرب بيزور الجيرة اللي حواليك علشان بيدور على مكان يسكن فيه. عمال يبحث حواليك عشان يدور على مسكن لهم. Verse 10, you waters the ridge thereof abundantly. You settle the furrows thereof. You make it soft with showers. You bless the springing thereof. لما انت بتزور الارض بتروي اتلامها وبتمهد اخاديدها بالغيوث او بالامطار تحللها تبارك غلتها. تزور حته يعني الدنيا اللي تتبارك. I'm going to come back to the watering part later, but hold on. هتكلم اكتر عن الميه بس بعد شويه عن المياه. But if you want a promise in the midst of what God is saying and God's doing, hold on to verse 11. لو انت عايز وعد من ربنا تمسك بيه بص على عدد 11 لأن ده هيكون وعد شخصي. This is December. احنا هنا في ديسمبر وداخلين على 2020. But it says, Lord, one translation says, Lord, you crown the year
with abundance. Your paths drop down with riches. واو يا رب انت في نهاية السنة عملت تاج كده نهائي في السماء وكللته بجهودك وآثارك اللي فاتت تخطر دسما وخيرا. So you're coming to the end of the year and you want to make a declaration to heaven, give the heavens something to work with. فلو انت عاوز تعمل اعلان للسماء السماء تعمل به، ده الاعلان اللي تتحرك فيه، ان في نهاية السنة كللت السنة بجهودك وآثارك تخطر دسما. You're dealing with a prayer answering God. وأنت تتعامل مع إله ليس فقط يسمع الصلاة ولكن أيضا يستجيب. And the one who responds to your declarations. والذي يتفاعل ويستجيب لإعلانك اللي بتعلنه هنا في الأرض في السماء. And the God who is waiting to hear what you say, so that he can work in accordance with it. وكأن الرب ينتظر وينصت لماذا تعلنه في السماء عشان هو يتفاعل ويحقق ما تعلنه من الأرض في السماء. And you declare to heaven, Lord, you crown this year with abundance. Everything flows down with riches. يعني يا رب أنت في نهاية السنة دي كللتها بجودك والخير مغطينا وكتير. And you declare, Lord, 2019 has been a difficult year, challenging year. يعني 2019 يمكن بعضكم اختبر ان ده كان سنة فيها تحديات وصعوبات شوية كده صغيرة. But your word says it's not going to end as it got started. بس الوعد هنا بيقول انك كللت السنة، يبقى معناها ان النهاية والجود هيكون غير عادي في نهاية السنة. Tell somebody next to you, my year is going to end with abundance. قال بقى اللي جنبيك وقول لهم السنة الباقي من السنة ده هيكون شيء خير غير معتاد. I'm not sure they heard you yet, so you need to change this tone of your voice in talking to them. هو مش متأكد إن هم فعلا سمعوه، فغير طريقة كلامك واتكلم كده بطريقة كده فظيعة، وقول لهم الرب هيكمل ويكلل السنة بجوده في حياتك. اشتغل بقى. يعني غير صوتك شوية، غير الكورة بتاعتك. Give God something to work with. لأنه هذا الإعلان هو الإمكانية اللي بتخلي ربنا يتحرك في حياتك، فلما تعلن ده الله يتحرك بجوده. You gotta declare to heaven what you're expecting. فلا بد إنك تعلن في السماويات إيه اللي أنت متوقعه عشان الرب يعمل معاك ويحقق توقعاتك. Because expectation is the beginning of faith. لأنه بداية الإيمان هو توقع ما يحدث بالإيمان. So what are you expecting? فماذا تتوقع؟ God, this year has been so difficult. I can't wait for this year to get over. ده اللي انتم متوقعوا؟ اروح فين يا رب واجي منين واعمل ايه وايامي صعبه وظروفي صعبه؟ ده بحياتي يا عين. You have to confront your enemy. لابد انك تواجه عدوك. Okay, and you've got to declare something different. ومواجهة العدو هو انك تعلن حاجة مختلفة عن اللي العدو بيعمله، لأنه مواجهة. And you declare to your enemy, my God is crowning this year with abundance. Just wait and see. فتواجه العدو وتقول إلهي
هيكلل السنة بتاعت حياتي بجوده وبخيراته وبنعمته. هللويا. You know how it works, you know. خلينا نقول لكم ديناميكية العمل الروحي في الأمر ده. You make a declaration to heaven. إنك بتعمل إعلان في السماء. And Jesus is the high priest of your confession. والرب يسوع هو الرئيس كهنتنا اللي في السماء. So he takes your confession to the Father. وهو رسول اعترافنا فياخذ اعترافنا وإعلاننا للآب. He said, Father, did you hear what those people there in Egypt are saying, in Cairo saying? Did you hear what they say? والرب يسوع يتكلم مع الآب ويقول له أنت سامع إيه للناس بتعلنوا في القاهرة وفي مصر إنه كللت السنة بوجودك وإن من نهاية السنة هتكون غير عادية. سمعت يا رب بالنا الحكاية دي؟ He said, I've been listening to them. I'm the high priest. I've been listening to them. ولأن أنا رئيس الكهنة ورسول اعترافهم أنا سامع اعترافهم وإعلانهم. He says, Father, we need to do something about it. فيقول يا أبي لازم نعمل حاجة على الإعلان ده. نعمل إيه؟ Now, get a hold of this. خد بالك من النقطة اللي جاية دي. You have an angel that God has assigned to you that always has access to the presence of God. كل واحد فيكم له ملاك خاص له مدخل للرب بينك وبين الرب. ملاك بينك وبين الرب. Let me say that again. I want you to get it. أقولها تاني عشان تفهم. You have an angel assigned, at least one, an angel assigned to you that always has access to the presence of God. على الأقل ملاك بينك وبين السماء وبين الرب هو اللي دخلك ودخل إعلانك للسماء. Now, look at your neighbor and tell them, not just you, I have one too. بص اللي جنبك قول له مش انت بس اللي عندك ملاك يدخلك للسماء، انا كمان. انت كمان عندك Those angels work He's a with us pastor. and on behalf of He's a us. pastor. He's a pastor. So, yeah. Is pastor has only one engine? He needs a couple angels there. I think انت بالذات محتاج اثنين. This is hard. الله يكون في عونك انت اللي محتاجني اكيد. سألت وخدت. So you make your declaration to heaven. فاعلن اعلانك للسماويات. And Jesus talks to the Father. ويسوع بيتكلم كرئيس كهنة للآب ورسول اعترافنا. The Father calls your angel who works with you. فالآب على طول يبتدي يعمل تواصل ويتصل بالموبايل للملاك المسؤول عن حضرتك. He says, go do what you hear them say. فيقول للملاك يلا اشتغل في اعمل اللي هم علنوه انا سمحت بالبركه. I believe that your declarations become instructions to the angels. انا اؤمن بان توجهاتك واعلانك في الروح وبيدي توجيه للروح القدس والآب انهم يعملوا في حياتك. Let me say that to these people. These people here are more responsive to me than those folks. يعني الناس دول بيسمعونا اكتر من الجماعه دول هنا. فانا هقول للناس دول اكتر من دول. Your declarations become instructions to your angels. اعلانك اللي بتعمله من في الارض حسب قلب الله في السماء الله بيتعهد ويتحرك بيه. Try here. These folks need a little more push. Yeah, try هنا. نحاول هنا ولا انت؟
الناس اللي قاعده بره في اماكن هنا ما نشوف ان هيعملوا ايه. I'm going to wait a little while before I catch you to see if you respond. لا انا هستنى عليكم شويه لما تستنوا. لما تكونوا جاهزين هعلن ونشوف هنعمل ايه. هو اللي Tell your neighbor, everything's changing قول للجار، before the year ends. قول للي جنبيه كل شيء بيتغير وهيبتدي التغيير قبل نهايه السنه. كل شيء بيتغير، الابواب بتتفتح والبركه بتاتي. قول لحد تاني ان الله يغير كل شيء حتى بالنعمه. I don't care what the enemy has said. I don't care what the enemy has done. But everything's changing. انا ماليش دعوه العالم بيقول ايه ولا الظروف بتعمل ايه ولا العيال بيقول ايه، لكن انا بقول لكم كل شيء بيتغير. كل شيء بيتغير، الأبواب المغلقة بتفتح، القيود بتنكسر، العمى بيتشال، الأذان بتنفتح، الأبواب الخير تأتي لشعب الرب. Tell them it doesn't matter how long the enemy has prevailed, everything's changing now. كل اللي جنبك مش مهم قد ايه العدو عمال يتهاون والدنيا عماله تقفل والصعوبه، مش هيفرق مع ربنا لانه جه زمن التغيير. That enemy has opposed you, has opposed the purposes of God, but you need to make that declaration. Everything's changing. كل المقاومين وكل المقاومه وكل النشوفيه اللي حاصله كل شيء يتغير. قبل نهايه هذه السنه استقوموا عليكم. Come on, if you really believe that, give the Lord a resounding shout of praise. لو انت فعلا مصدق الكلام ده اهتف للرب هتاف حقيقي. Tell that person next to you. قول للشخص اللي جنبك دوت اللي انت مش عارف توصل له Everything's changing for me. كل شيء بيتغير في حياتي. الابواب المفتوحه بتتفتح والجهل بيروح وقله البركه بتطول الايام. الرب يصنع بركه جديده. I've been believing the Lord for some things. انا مستني الرب ومنتظر الرب في حاجات معينه. But I discovered that my God hears and answers prayer.
لكن انا بكتشف ان الله مش بس سامع الصلاه، لكن هو مستجيب لصلواتي واعلاناتي، فده يوما جديدا. Help your neighbor. Tell your neighbor, from the day you prayed, God heard and answered your prayer. اللي جنبك من لحظة ما ابتديت تصرخ للرب وتطلب الرب، الرب سمع واستجاب. Talk to the person next to you. Tell them, the day you prayed, God heard and answered your prayer. حط ايديك على الشخص اللي جنبك وقول له الرب سمع صلاتك من لحظة صرختك وطلبك للرب. أيوة. As a matter of fact, even get a little more aggressive. Tell them, your prayer has been heard and answered. Come on. قول اللي جنبك صلاتك مش سمعت بس ولكن أيضا استجابها. Help yourself. Tell them my prayer is true. شجعهم وقول لهم أنا كمان صلاتي سمعت واستجيبت. شجع الآخرين. صلاتي سمعت. You see, Jesus said, I hear something here. أنا سامع حاجات ولازم أقولها. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. There's a concept in the Old Testament in particular where God is called El Elyon, the Most High God. في مبدأ بيعلن بأن الرب باسمه اليون، يعني الإله العلي الأقصى. Now, you know, even people involved in witchcraft, they always look for a high mountain on which to do their ceremonies. الناس اللي بيدوروا على العرافة والشعوذة بيحبوا يطلعوا فوق أعالي الجبال عشان يبتدوا يعملوا العبادات بتاعتهم الوثنية. And the scripture speaks of spiritual wickedness in heavenly places. والكتاب بيتكلم عن قوات الظلمة في السماويات أو في الأماكن العالية أو الجبال العالية. But at a certain time, God moved his throne from earth. وفي أوقات معينة الرب بينقل عرشه من الأرض. Yes, moved it out of earth. And God put his throne in the third heaven. ويبتدي يضع الله عرشه ينقله من الأرض إلى السماء الثالثة. God put it there to put it outside the reach of principalities and powers. السماء الثالثة هي المسافة اللي هي أبعد من الرياسات والسلاطين والظلمة اللي يقدروا يوصلوا ليها في بعد آخر أبعد من الرياسات والظلمة. And that is the whole understanding of the statement in Ephesians chapter 1. وده يعلن أكتر لما نقرأ في أفسس إصحاح 1. And especially the passage from verse 19 and following. وخاصة من عدد 19 واللي بعده. But verse 20, which he wrought, وعدد 20. which he wrought in Christ Jesus when he raised him from the dead, set him at his own right hand in the heavenly places, far above all principality, all power,
might, dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. عدد 20 و 21 الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماوات فوق كل رياسة سلطان قوة وسيادة وكل اسم أو شخصية أو هوية يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل حتى لسه ما نعرفوش لكن حتى ده الرب حط فوق كل ده. There is a certain dimension to which principalities and powers have no access. في بعد روحي بعيدا تماما عن اي سلطات الظلمه والرياسات والسلاطين والقوه والسياده ان يقدروا يوصلوه او يلمسوه او يهزوه. Listen to the statement of Job 28. اسمع للعباره دي في ايوب 28 and verses 7 and 8. عدد 7 و8 ايوب 28 عدد 7 و8. It says, there is a path which no fowl knoweth, which the vulture's eye hath not seen. في سبيل معين لم يعرفه غراب أو عدو ولم تبصره حتى العين الخارقة حاجة مخفية عن أي حد. The lion's whelp has not trodden it, nor the fierce lion passed by it. ولم تدسه أساليب السبعة ولم يزوروا أو يقدر يزوروا حتة بعيدة خالص. Now, the birds of the air then typify demonic spirits, the same thing as the lion. دايما الطيور بترمز للأرواح الشريرة وأيضا السبع بيرمز لقوات الظلمة والسيادات الظلمة. Look at verse 22. بص بقى العدد 22. And there the demonic principalities are speaking about that dimension. فالأرواح الشريرة والرياسات والسلاطين بتتكلم عن هذا البعد اللي هم ما يقدروش يلمسوه. Destruction and death say, we have heard the fame thereof with our ears. God knoweth the way thereof. He knoweth the place thereof. يعني ملاك أو أرواح الهلاك وأرواح الموت بيقولوا بأذاننا قد سمعنا نهايتنا. In other words, there is a spiritual dimension that principalities and powers have no access to. الهدف اللي أنا عايز أقوله إن في بعد روحي بعيدا تماما عن قوى الظلمة ومحمي تماما من قوى الرياسات والسلاطين الظلمة. God moved the administration of His kingdom from earth to that third heaven dimension. الرب نقل مكتبه وعرشه الإداري والتنظيمي من الأرض للحتة دي اللي بعيدا عن منال كل قوات الظلمة. And you need to get a hold of this. محتاج تاخد بالك من هذا الكلام مهم. The administration of the kingdom of God is in a realm to which principalities and powers have no access. مهم تاخد بالك ان البعد الاداري التنظيمي وعرش الله بعيدا عن لمس وتأثيرات اي قوات الظلمة موجودة في الكون. How do you get this? Get this in your spirit. الثابت ده مش هنا، الثابت ده في روحك مش المهم. Because the scripture says, far above all principalities and powers. اللي بيتكلم فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة. Okay, they are in the second heaven realm. لأن كل رياسة وسلطان دول في بعد اسمه السماء الثانية. And they don't have any access to the third heaven realm. وما يقدروش يهوبوا أو يلمسوا تجاه السماء الثالثة حيث عرش الله. So you understand, and it's important that you understand this. مهم أوي إنك تفهم ده اللي جاي. The second heaven realm where principalities and powers
is not meant to stop anybody from going up to heaven. They can't stop that. قوات الرياسات والسلاطين اللي في السماء الثانية شغلتها مش انها تمنع حد يروح للسماء، ما تقدرش. But ولكن the devil believes the word of God. الأرواح الشريرة والرياسات والسلاطين دي مصدقة طبعا في كلمة الله. Matthew 6 verse 10. فمتى 6 عدد 10. Thy kingdom come, thy will be done in earth just as it is in heaven. ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. Okay, so get the point. فخد بالك من النقطة. The second heaven realm is not meant to stop anybody from going to heaven. As a matter of fact, he'd like to help you get to heaven. يعني القوى الظلمة ديت في السماء الثانية ما بتمنعش أي حد يروح للسماء، بالعكس أي حد عاوز يروح السماء يعني دي الباب مفتوحة ورايق. Really? Because then you get out of his way. لأنه طول ما أنت هتروح السماء هتبعد من وشه فيعرف يشتغل عدل. But it's meant to stop heaven from coming to earth. لكن وجوده في السماء الثانية هو لإعاقة ما يأتي من السماء على الأرض. Now, remember the prayer of Daniel? حد فيكم فاكر الصلاة بتاع دانيال؟ The moment Daniel prayed, God heard and answered the prayer. دانيال صلى وطلب وعلى طول الرب سمع صلاة دانيال. But the answer coming back from heaven to earth. والإجابة والرسالة جاية من السماء للأرض. That's what the enemy thought. هنا بقى قوات الرياسات والظلمة اللي عاوزة تمنع الرسالة توصل للأرض لأنه He wants to stop heaven from getting to earth. لأنه قوات الظلمة دول بيمنعوا إن السماء تأتي على الأرض لكن ما يمنعوش العكس. If you want to go to heaven, he'll help you get there. لو عايز تروح السماء الأرواح الشريرة دي تساعدك أول توديك السماء. خدمة مجانية. حد عايز يروح السماء؟ But the dangerous thing is when heaven gets to earth. لكن الخطورة الحقيقية عندما تأتي السماء على الأرض وهنا تدخل المقاومة للرياسات والسلاطين وقوات الظلمة لمنع تدخل السماء على الأرض. But there is that dimension to which principalities and powers have no access. لكن الرياسات والسلاطين دول في بعد روحي ما يقدروش يخترقوه اللي هو في السماء الثالثة. And so the principle is فالمبدأ هنا اللي عاوزين نوضحه that God is the most high God. He is above every other God. بأنه هنا الرب في الحالة دي هو رب الأرباب ملك الملوك فوق كل الآلهة فوق كل أصنام ووثنيات وقوات السلاطين ورؤساء الظلمة اللي في الكون كله الرب فوق كل ده عرشه فوق. Now we are introduced to that principle in Genesis chapter 14. في تكوين 14 بيكشف عن هذا المبدأ المهم. When Abraham had this encounter with the king of Sodom. إنه إبراهيم قابل أو في عركة أو حرب بينه وبين ملك سدوم أو الموقف. Now, the king of Sodom was trying to do some business with Abraham. ملك سدوم قال نعمل شغلة كده يعني مبادلة مع إبراهيم مهمة جدا للبزنس بتاعه. He says, Abraham, I can help you become successful. بص بقى يا إبراهيم أنا هنجحك وخليك غني قوي وأشجعك قوي وأجيب لك اللي أنت عايزه. He says, you ده ملك see, سدوم بيقول إبراهيم. You see all those people who are under your authority, all those people that God has given you. شايف كل الناس اللي ربنا مديهم لك دول والناس اللي بيخضعوا ليك والنفوس دي كلها. Look at what he says in verse 21. بص بقى الديل هنا في عدد 21. Genesis 14:21. تكوين He says, 14 عدد 21. He says, give me the persons, the word the persons, give me the souls. أعطيني النفوس. And you could take all of the goods, all of the riches for وأنا yourself. أدي لك كل الأملاك والغنى
هيئك كويس قوي، اديني بس النفوس دي ويبقى كده ده تبادل تجاري مهم. Now, I want you to get that principle. افهم هذا المبدأ. The enemy is not worried that you have accepted Jesus as your Savior. يعني ما بيخوفش عدو قوات الظلمة انك قبلت يسوع المسيح كمخلص وفادي النفس. That your sins are forgiven. That وان is not worrying. خطاياك غفرت، ده حاجة ما بتقلقهوش، عادي. What the enemy does not want is for your soul to get saved. اللي بقى هو مش عايزه ويعكننه ويتعبه ان نفسك تخلص. And you know there are three parts of you. والنفس دي طبعا عارفينها من 3 أجزاء. 1 Thessalonians 5:23 tells us that. تسالونيكي الأولى 5 عدد 23 بيقول كده. Spirit, soul, and body. بيتكلم الإنسان روح ونفس وجسد. So you get your spirit saved. You get a new spirit. أوكي. لما تخلص روحك بقت روح جديدة من الله وخلصت وعادي وحلو قوي. But Romans 12 verse 2 says, لكن روميا 12:2 بيقول be transformed by the renewing of your mind. إن تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم عشان تختبروا. Okay. Your mind is part of your soul. النفس جزء أهم منها اسمه الذهن. Your soul involves your mind, your will, and your emotions. النفس بتاعك بتشمل الذهن، المشاعر، الإرادة. Okay. Now, so you can get your sins forgiven. فخطاياك مغفورة وخلاص. But if your mind, your will, and your emotions haven't been saved, you still are captive by the enemy. لكن لو ذهنك ما تخلصش وبالتجديد الذهن ومشاعرك ما تخلصتش وتحررت لسه انت تحت جناح ارواح الظلم. So he was the king of Solomon, his transaction with Abraham. فخدوا بالكم من الديل اللي بين ملك سدوم وابراهيم لانه بيكشف اسلوب العدو. Abraham and no, I've heard in heaven, I've heard from heaven who you're destined to be. طبعا ملك سدوم او ارواح الشرير بتقول احنا سمعنا يا ابراهيم قد ايه انت ربنا هيباركك ويصنع فيك اشياء عظيمه. I've heard about the covenant between you and God. وسمعنا كمان عن علاقه العهد اللي بينك وبين الله. Okay. Abraham, no problem. يعني ما ضايقناش دوت يا ابراهيم. In modern times, those people can get saved. They can become the people of God. They can get saved. طبعا الناس المتخلصه دول ممكن يبقوا شعب الله. But لكن let me have their soul. لكن بص بقى هات النفس بتاعتهم النفوس الذهن والمشاعر والاراده انا اخدها واقيدها واشغلها وهدي لك اللي انت عايزه من املاك وفلوس وذهب وكل اللي انت عايزه. As a matter of fact, we tell them, once you get saved, it's all right. اقول لك على حاجه انت بس تقول لهم اهم حاجه انك انت تتخلص وتو ما اتخلصت هنعبيك ونديك استنى يا حبيبي وخلاص. يسيب نفسهم ما تخلصتش لا ذهنهم ولا مشاعرهم ولا حاجه اتغيرت فيهم بس يعني لهم الحكايه دي واحنا نغنيك قوي. Not to worry. So long as you're in this body, you'd never become like Jesus. وكمان اوعظهم وعظه ثانيه طول ما انت في الجسد دوت عمرك ما هتبقى زي يسوع وعمرك ما هتبقى كامل. ده انت لازم تعيش بالخطيه وبالقيود ده حاجه طبيعيه لغايه لما ان شاء الله تموت ونصلح الحكايه. But hallelujah! One day you're gonna die, and as soon as you die, you become like Jesus. بص Hallelujah! اوعظهم انه ان شاء الله من غير مقاطعه هتموت وتبقى زي يسوع. بس خليهم هنا عايشين في قيود وفي عدم الفهم وفي الجهل وفي الرعب. ده ملك سدوم اللي بيمثل قوات الظلم. And so the devil tells that church that the best thing to happen to them is for them to die. Hallelujah. فكأنه الرسالة في هذه الجماعة أهم حاجة في حياتك أنت تحرص عليها يا رب تموت. I want you to know that's a lie. That's a lie. أنا عايز أقول لكم الوعظة دي وعظة كذب وخداع. Because
God is not the God of the dead, but of the living. لأن الرب إلهنا مش إله أموات ولكنه إله. And the devil says, you see, your problem is this body, and he calls it the flesh. So long as you're in this flesh, you'll never be like Jesus. فوعظت بقى ملك سدوم او الارواح الشرور، انت المشكله بتاعتك الحقيقيه جسدك، لانه ده جسد ساقط، وطول ما انت في هذا الجسد عمرك ما هتنفع يا حبيبي، لازم تموت الجسد ده وتخلصه خالص علشان يضحك على العمر. Tell your neighbor, say, neighbor, if you have a problem with the flesh, you need to get baptized over. بص بقى اللي جنبك وقول له لو انت عندك مشكله في الجسد بتاعك انت لسه محتاج تتعمد تاني. معمودية المية تاني حتى لو انت متعمد اولاني علشان ان الجسد ده يدخل ويتفك. Because apart from that, you are a spiritual schizophrenic. لانه لو انت نفسك لم تخلص انت مريض شيزوفرينيا روحية. روحيا بتقول كلام والواقع الجسدي بتاعك بيعيش حاجة تانية. انت راجل عندك انفصام في الشخصية. You have two natures. فعندك طبيعتين، انفصام في الشخصية يعني شخصيتين. You still have the old nature and you have a new nature. وتقول انا عندي حياة جديدة وعندي العتيق والاثنين عايشين مع بعض. يعني You need to get somebody to take you down to the water. اوكي، محتاج حد يوديك لشوية مية عميقة ويسيبك هناك ربع ساعة تحت المية علشان العتيق افندي دوت اللي انت تعبك عشان تقوم خليفة جديدة. بس دي الوعظة اللي هو هيوعظ. Let them hold you down in the water long enough until something dies. يعني خليه اللي بيعملك بالميه ده يسيبك تحت الميه لغايه لما شخصيه من الاثنين يموتوا، يا اما العتيق يا اما الجديد، حاجه منهم لازم تموت عشان ما يبقاش عندك انفصام في الشخصيه. عادة الروح ما بيموتش بقى على فكره. When you come up out of the water, leave the old man in the water. لو سمحت عندما تطلع من الميه ان شاء الله ما تاخدش العتيق تاني وتلبسه تاني. This body is a blessing, not a curse. هذا الجسد اللي الرب مديهولك بركه مش لعنه. Come on, every once in a while, you need to talk to that person in the mirror. And even if you see creases on your face and everything else, talk to the person in the mirror and say, you're a blessing. في الوقت الآخر كده يوميا بص كده للمراية هتلاقي في شخص، وبص للشخص اللي تشوفه في المراية وقول أنت بركة، أنت للحياة، أنت للنصرة، أنت لجمال الرب ولمجد الرب. طبعا The purpose of this body, it's a vehicle for bearing and manifesting the glory of God. هدف وجود هذا الجسد هو مركبة أو إمكانية إلهية عشان تحمل مجد الرب وتعلنه هنا على الأرض. And God's not going to give you another one. This is the one that you got. بس هو ده ربنا هو بيديلك الجسد ده مرة واحدة، مش هيديلك واحد تاني. خلي بالك منه وظبطه لأنه لو بص So I hope what you see in the mirror you love. If you don't love what you see in the mirror, you need to get saved all over again. لو انت بتشوف المرايه وبتلاقي شخصيه ما بتعجبكش ومش مبسوط منها معناه انك انت ما تخلصتش، انت محتاج تتخلص تاني عشان الشخصيه اللي بتشوفها في المرايه هي شخصيه الهيه مخلصه نقيه مقدسه للرب. No. But here is the business negotiation of the enemy. نرجع تاني بقى للعلاقه البيزنس والديل اللي كان بين ملك سدوم وابراهيم. And he's still
making this business offer to churches. ولغاية النهاردة قوات الظلمة بتكرر نفس العقلية في التبادل التجاري. تدينا النفوس وندي لك الفلوس والأملاك والشهرة واللي انت عايزه. If you would preach a message بس بشرط لو انت وعظت وعظة معينة وتعليم معين that tells everybody everything's all right now that you see, وتقول لهم بس انت ما دام خلصت حلو يا حبيبي خلاص حلو كل حاجة متظبطة ما تقلقش. and you never deal with people getting their souls saved, وعمرك ما تتطرق ان ذهنهم يتجدد او مشاعرهم تتغير او يتحرروا من القيود، بس ما تقربش من الحته دي. that's it. I'm gonna make you rich. انا بقى هغنيك اخوات الظلم، هغنيك وهشهرك واخليك حاجه ما حصلتش. اديني بس النفوس. You know, the devil is involved in church. عشان كده الارواح الشريره بتحب انها تحضر الكنائس والاجتماعات. As a matter of fact, the devil works more in church than out there. بصراحه الارواح الشريره قوات الظلمه نشطه اكثر في الاجتماعات وفي الكنائس وفي الاماكن الروحيه اكثر من العالم. He wants you to compromise the gospel. لأنه هو هدفه إن هو يكسر قوة الإنجيل فيك، تبقى قاعد كده لا أنت قوي ولا أنت ضعيف ولا أنت عايش ولا أنت ميت ولا أي حاجة. فأرواح الشريرة شغالة في البيزنس. Because he wants to keep the people's souls captive. لأن كل الهدف هو إن نفسهم أفكارهم ومشاعرهم وإرادتهم تبقى في السيطرة بتاعت أرواح الشريرة حتى لو أرواحهم خلصوا. You want to know why in a church like this they're so hard on you and dealing with your character? حد فيكم بيفكر ليه وجودك في جسد زي ده صعب عليك؟ لأنه مش بيسيب نفسك وفكرك ومشاعرك تمشي على دماغك. حد فيكم جرب أي صعوبة وجوده في الجسد ده؟ You know why? Because we the leaders when we stand before God have to give God an account of your soul. لأن القادة والخدام هيبيدوا حساب قدام ربنا. عملت إيه في النفوس دي؟ سبتهم على دماغهم؟ مش زي ما هم عايزين مشاعرهم طرقهم. We have to answer to God about that. هتبدي لازم ترد على ربنا لما يقول لك عملت ايه في النفوس؟ ما هو الروح خلاص خلص وخلصنا على كده. نفوسهم عملت ايه بقى؟ شخصياتهم اتغيرت ازاي؟ If I have to answer to God about your soul, لو انا هجاوب ربنا عن النفس بتاع حضرتك you better know you have to answer to me about your soul. لو ربنا حطني مسؤول عشان انا اقول له نفسك عامله ايه فكرك ومشاعرك، يبقى انت كمان محتاج انك انت تكون شفاف ومنفتح بنفسك وفكرك ومشاعرك معايا عشان اعرف اقول لربنا ايه. So when we confront you about areas of your character, ولما تبقى في مواجهه بقى في شخصيتك وفي طريقه تفكيرك وفي سلوكك وفي مشاعرك وفي ارادتك، it's not because we're trying to be mean to you. مش عشان احنا قصاه عليك ومضطهدينك ولا عشان انت ما بتاخدش دروس معانا. We have to answer to God about that concerning you. لكن احنا هنجاوب على ربنا لما بيسألنا عملت ايه في النفوس اللي انا مديها لك. ايه؟ So what? Hello. Now, come on. You know Hebrews 13:17 what it says? حد فيكم عارف عبرانيين 13-17 بيقول ايه؟ ليه؟ ليه يا ترى مرشديكم؟ هيعطوا ايه؟ حساب. وممكن يعطوا الحساب بايه؟ It says, obey them that rule over you and submit yourselves. عبرانيين 13-17 اطيعوا مرشديكم واخضعوا لانهم يسرون لاجل Because لأجل they watch for your souls. لانهم They watch for your souls. يسهرون لاجل ايه؟ ليه؟ لأنهم سوف يعطون حسابا، ولما يفعلوا ده يقولوا أيوه إحنا عارفين إحنا الشخص دوت عدى الامتحانات ومتظبط أو مش متظبط، فيعملوه بفرح لا أنين، لأنه لو ادوا قرار قليل يبقى في مشكلة. في الوضع كويس صراحة.
we just cooperate together. I agree that if I've got the answer to God about your soul, you're going to have to answer me some questions about your soul. طبعا لو انا حدي للرب تقرير حسابي عن نفسك، انت كمان لازم تكون شفاف وواضح، تقول لي ايه اللي بيحصل في نفسك، ما تبقاش مستخبي تحت السجاجيد وتحت حياتك وتحت ظروفك. صح؟ So if I come to you and say, well, how is your prayer life doing? باجي لما اجي اسالك اخبار حياه الصلاه والصوم والتعفف في حياتك ايه؟ How are you treating your wife? كيف تتعامل مع زوجتك او مع زوجك او مع كذا او مع كذا. Don't be ridiculous enough to say to me, well, that's between me and God. ما تستعبطش بقى وتقول لي ده حاجه بيني وبين ربنا. مش هقول لك. مش هقول. No, it's not between you and God. لا يا اخويا ما تستعبطش، مش بينك وبين ربنا. It's between you, me and God. بينك وبيني وربنا، عشان ربنا عنده سيستم ونظام. Yo, مش سايبك على دماغك. hear me. It's between you, me and God. I'm part of this triangle. يعني انا جزء في المثلث، مش انت على دماغك وماشي انت مع ربنا وسايبني انا هنا. امال انا بعمل ايه؟ مش مالي عينك ولا ايه؟ حد فيكم فاهم حاجه؟ You're not gonna bypass me. I'm going to God and say, forget you, just me and God. لا تتجاهلني كأني لا شيء وتقول لي لا دي حاجات شخصية بيني وبين ربنا. لا أنا موجود في الدايرة. Now, all of that part was free, just getting to the point. طبعا كل المعلومة اللي فاتت دي مجانية، مش هتدفعوا عليها حاجة لأنها مش من الوعظة الأصلية. But when we get to Abraham introduces something to us. لكن إبراهيم بيكشف شيء مهم لينا. Beginning in verse 8, Genesis 14, verse 18. هنبتدي من عدد 8 تكوين 14 والعدد 18 من 8 ل 18 تكوين 14. It says, Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. He was the priest of the Most High God. إن ملك صادق هذا هو كاهن الله العلي، وأتى بخبز وخمر. And this is our introduction to the understanding of the God who is above every other God, the Most High God. خدوا بالكم الموضوع اللي بنتكلم عليه هو الإله اللي أعلى من كل الآلهة وأعلى من كل الأصنام، اللي بعيدا عن أي منال لأي قوات الظلم. ده الموضوع اللي بنتكلم فيه. And Melchizedek salutes Abraham. وملك صادق بيحيي إبراهيم. And Abraham was from Assyria, and most likely where there was much idolatry. يعني إبراهيم جاي من أور الكلدانيين اللي في سوريا الوثنية ومش مكان إلهي خالص. He said, "Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth." ملك صادق بيقول إبراهيم مبارك الرب إله السماء اللي عدد وبارك وقال مبارك إبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض. عدد 19. Listen to the next thing he says. Blessed be the Most High God, which hath delivered all your enemies into your hands. عدد 20 ومبارك إبراهيم مبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك فأعطاه. خلينا بس الذي أسلم أعداءك في يدك. أوكي. Now, I want you to get the connection. خد بالك من الوصلة دي، النقطة دي.
Because the Most High God rules over everything. خدوا بالكم احنا بنتكلم عن الاله العلي اللي هو اعلى من كل رئاسه وسلاطين وقوات الظلم. هنا الاله ده And especially dealing with the enemies of God's purpose in your life. الاله العلي ده بيظهر في حياتك الذي هو يتعامل مع الاعداء الذين يقاوموك في حياتك. Get a hold of that. The Most High God, His concern is over the enemies of the purpose of God in your life. يعني الاله العلي ده هو المهتم بكل تفاصيل حياتك وبيحارب اعدائك علشان يمنعهم من انهم يخططوا ضدك. And so here, the king of Sodom offers him an alternative. فملك سدوم قال له نعمل مبادلة بيننا وبين بعض يا إبراهيم. The alternative would mean him missing out on the calling and purpose of God in his life. يعني بص يا إبراهيم انسى دعوة الله على حياتك الإله العالي ده اللي بيدي لك وخليك اعمل دعوة تانية خادعة أنا هقولها لك. And Abraham and Melchizedek said to him. لكن ملك الصادق بقى لما ظهر في الصورة قال لإبراهيم Son, you're blessed of the Most High God. يا إبراهيم أنت المبارك من الإله العلي يا ابني. And He has delivered all of your enemies into your hand. وهو أنقذك من كل أعدائك وسلم أعدائك ليديك. يعني رجع له تاني الدعوة اللي كانت ضايعة منه أو اللي كان ممكن تضيع منه لو سمع كلام سدوم ملك سدوم. Abraham, if you realize this, you will not take a shortcut. فلو أنت خدت بالك وافتكرت الدعوة اللي عليك يا إبراهيم مش هتستسهل وتمشي في اللي هيدي لك الاملاك والغنى والشهره والكلام ده وتنسى دعوتك. Because now here is the king of Sodom saying, if you just let me, if we can just do some business, I'm gonna make you rich, boy. لان ملك سدوم بيبص لو انت بس يعني فتحت مخك معايا وظبطت الدعوه بتاعت حياتك هدي لك املاك وبيوت وخير ونعمه بس انت غير بس كلامك شويه. Abram got the message. لكن ابراهيم كان ذكي ما تعاملش مع ملك سدوم. He says, listen to me. اسمع بقى يا ملك سدوم افندي. I have lifted my hands to the Most High God. ارفع يدي الى الاله العلي اللي بيديني النصره على اعدائي. But by the way, you know there are two ways of lifting your hand to God. في طريقتين ترفع بيهم ايديك قدام ربنا. عارفينهم؟ طريقتين؟ This is how you bless the Lord. بتبارك الرب بالشكل ده. Okay. دي اسلوب تبارك الرب بالشكل ده. But when you come before El Shaddai, you don't do this, you do this. لكن لما تيجي الله كمان هو اله الرأي اللي هو مسدد الاحتياجات ترفع ايديك كده عشان تستقبل. Come on, because the very word to ordain in the Old Testament means to fill your hands with something. كلمة المسحة أو إعطاء النعمة أو وضع الأيدي هو إنك تتملي إيديك بحاجة. So I lift my hands now to the Most High God. فهو إبراهيم بيقول لملك سدوم أرفع يدي لإلهي رفعت يدي إلى الرب الإله العلي ملك السماء والأرض. In other words, I made covenant with the Most High God. يعني أنا في عهد بيني وبين ملك السماء والأرض مش محتاج أملاكك ومش محتاج كلامك وطريقتك مش هقبلها. And listen to me, devil. واسمع يا أرواح الشر والظلم والرياسات والسلاطين. I am not going to accept even a shoelace from you. ولا حتى رباط جزمة أخذه منك. ولا في تعامل خالص معاك. He said, I'll never give you the opportunity to say that you made me rich. عمري ما هسمح لك يا ملك سدوم رئاسات الظلم والقوة
انك انت تغنيني بمزاج حضرتك. No. يمكن. Could you hear what his words said? هل سمع الكلمات اللي هو قالها بتقول ايه؟ He already had the confidence and the revelation that he was going to become rich. يعني هو عارف ان هو هيبقى غني. ابراهيم مش مستني حد تاني يغنيه، لان هو بيقول له لما هبقى غني مش عاوز يتقال ان انا خدت منك رباط جزمه. He had that revelation. فهو عنده الاعلان بان هو هيبقى غني واملاكه كثيره وخيره كتير، فمصدق ده وبيعلنه حتى لقوات الظلم. واخدين بالكم؟ But he had the understanding that his source, his only source, must be the Most High God. لكن هو فاهم كمان ان الغنى والكرامه والبركه والنعمه من مصدر واحد بس، هو الاله العلي، مش اي حاجه خادعه. No shortcuts, no compromises. مفيش لوع، مفيش مساومه، مفيش ماسك العصايه من النص، مفيش لف ودوران. God is my source. الرب هو مصدري فقط. Because some of you all have problem with the job that you have. لان في بعضكم عنده مشاكل في الشغل اللي عنده اللي بيشتغله. Because a lot of months you've got more months than money. لانه عندك شهر اطول من فلوسك. Oh God! Oh God! I need another job. يا رب انا عاوز اشتغل شغل تاني، شهر طويل قوي والفلوس قصيره قوي. Maybe you do need another job. يمكن محتاج لوظيفه تانيه. But your job is not your source. لكن لازم تفهموا ان شغلتك مش هي المصدر بتاعك، مش هي اكل عيشك، مش هو الخير بتاعك. You cannot serve God and money. لا تستطيع ان تخدم الله والمال. Tell that to the person next to you. Do well at your job. Tell them do well at your job. قول اللي جنبك بيشتغل كويس قوي ويكون ممتاز في شغله. قول اللي جنبك اشتغل عدل ويكون ناجح في شغله. But tell them this. لكن قول لهم حاجة تانية بقى لو سمحت. Tell them your job is not your source. شغلتك مش هي أكل عيشك، مش هي مصدرك. خيرك مش من شغلتك، لكن المصدر هو الرب. ما تقولوا بقى. Now listen to me. Your job will never make you rich. اسمع بقى الكلمة دي، وظيفتك عمرها ما هتخليك غني جدا. حد فيكم جرب؟ مش هي اللي تغنيك. Winning the lottery will never make you rich. حتى لو كسبت اللوترية بتاعت أمريكا أو اللوترية بتاعت الفلوس أو أي لوترية، برضه مش هي اللي هتخليك غني. There is only one source for riches. مصدر واحد للغنى والكرامة. Psalms 10, verse 22. مزمور 10 عدد 22. Get it in your spirit. خد في روحك الكلام ده. Psalm 10:22. مزمور It tells you how to get rich.
هيدي لك السر ازاي تكون غني. حد فيكم عاوز يعرف سر الغنى والثراء؟ Yes. Did I say Psalm? Sorry. Proverbs 10:22. يا جماعة هو بيقول أمثال 10 عدد Proverbs 22. 10. If you have Psalm 10:22, throw away that Bible and buy a new one. لو أنت فتحت مزمور anyway مش مهم. أمثال 10 22. Listen to Proverbs 10:22. اسمع الآية هنا بتقول إيه؟ The blessing of the Lord. البركة التي تأتي من الرب. It makes you truly rich. هي فعلا اللي تغنيك جامد. And there's no toiling, no struggle with it. والغنى اللي بيجي بقى من البركة دي لا محتاج لا تعب ولا وجع قلب. دي الترجمة التفسيرية. Tell somebody the blessing works. دي ازاي البركة بتحصل. Tell somebody the blessing works. البركة بتاعت الرب فعالة وعاملة فعلا. واللي تقول لحد It's not your job. مش شغلتك أو وظيفتك. It's not winning the lottery. ولا حتى انك تكسب لوترية بملايين الدولارات. It's not getting a good inheritance. ولا حتى انك تاخد ميراث من خالتك او من ابوك او من امك. It's the blessing of the Lord. بركة الرب هي So you don't allow the enemy to put you in a trap. ففهمك لده هيمنعك انك تقع في فخاخ العدو بيعملها لك. So that you make any compromises with the enemy. فما تعملش اي حوار او اي مساومة او اي بيزنس مع الاعداء. When the enemy comes, you tell him no deal, no deal, no deal. لما يجي العدو ترد عليه تقول له لا تعامل، لا معاملة، لا تعامل، لا اتفاق. I forgot to tell you. نسيت اقول لكم حاجة. Marrying a rich man won't make you rich. كونك تتجوزي واحد غني مش هيغنيكي يا اخي. سمعتي؟ Marrying a rich man makes you a slave, not rich. لو اتجوزت واحد غني يا اختي هيستعبدك. هيخليكي عبدة. Because if you marry a man because of his money, he will always act as though he owns you. فلو اتجوزت واحد عشان هو غني هيبتدي يستمر يتعامل معاكي كأنه انت ممتلكات الحتة بتاعته. Come on, are y'all still there? حد فيكم سامع هنا؟ سمعت يا مصابر؟ Tell your neighbor, it's only the blessing of the Lord. البركة قول اللي جنبك البركة من يد الرب فقط. Come on, I want you to get this in your spirit. أنا عاوزك تستقبل ده في روحك لو سمحت. Everything that God makes, كل حاجة ربنا بيعملها the finishing of the process of the making is always the blessing. التاتش الأخيرة بتاعت الفينيشنج النهائي لأي حاجة هو بيعملها الدهان الحلو في الآخر اسمه بركة ربنا. Everything you see that God makes, the last thing He does, He blesses it. يعني
ربنا بعد ما يصنع حاجة ويخترعها ويعملها يديلها كوتيشن كده معينة ودهان معين يخليها اسمه البركة فينيش. Tell the person next to you, you need to stay long enough to get the blessing. قول اللي جنبك انت محتاج تقعد شوية تحت ايد الراجل لما يخلص شغله علشان يعمل لك الدهانة الصح. This is business quoting المكالمة. فاهدى شوية يشغل الكيمياء عليك ويشغل الشغل عليك وينحر في حضرتك ويظبطك. Everything God makes. كل حاجة ربنا بيعملها أو بيصنعها بيلمعها. He always هو دايما ends it with the blessing. بيلمعها وينهي الموضوع بالبركة. هللويا. You tell people, I'm going to remain till I get my blessing. I'm not going anywhere without my blessing. بص اللي جنبك كده قول له انا هقعد هستقر تحت يد الرب لغايه لما يخلص شغله ويحط تلميعه البركه على حياته. قول So, some of you want to go out and start your own ministry, but you're doing it before you get the blessing. واحد فيهم عاوز ينط ويبتدي خدمته وهو لسه ما اتلمعش لسه الصدى عليه وعاوز يجري يبقى خادم. That's why you get into trouble. ودوت اللي بيحطك في مشاكل. The work in you is not finished until you get the blessing. البركة ما تجيش غير لما الشغل يخلص في حضرتك. بس استعجل وخلي الشغل يخلص عشان تتبارك. Now, let me explain to you what the blessing is. طيب ايه بقى طبقة الحماية بتاعت البركة دي ايه بالظبط؟ Genesis chapter 1. تكوين 1. Now verse 27, God created man in his image and likeness, male and female created he them. عدد 27 فخلق الله الإنسان على صورته وخلصه تماما على شبهه خلقهم ذكرا وأنثى خلص الشغل. Verse 28, عدد 28 and God blessed them. ولأنه خلص الشغل وصنعهم على صورته وعلى شبهه ذكر وأنثى باركهم. And God said. والبركة هي. Okay, now وقال لهم. That's why you need to pay attention to the words that are spoken to you. لأن كده مهم أوي تاخد بالك نوعية الكلمة اللي بتتقال عليك وعلى حياتك لأن هو دي البركة بتأتي من الكلمة دي. Because the entire spiritual realm operates with words. That's where the power is in the لأن word. كل العالم الروحي يتحرك من خلال الكلمة المعلنة. So God blessed them. فباركهم الرب. And now he would explain to them what is the blessing. وابتدى يوضح يعني إيه باركهم الرب. Number 1, واحد be fruitful. اثمروا. خليك مثمرين. متبقاش عاق. Number 2, multiply. تضاعف. زود الإثمار في السرعة وفي الجودة. Number 3, replenish or fill up what was empty. نمرة 3 املأوا الأرض اللي كانت فاضية وفارغة وبور. Number 4, نمرة 4 have dominion over it. اخضعوا الأرض دي علشان يبقى أنت ليك سلطان عليها مش هي اللي ليك سلطان مش ليها سلطان عليك. And number 5, subdue. نمرة 5 تسلط Okay, على so سمك البحر وعلى طير السماء وعلى be كل fruitful, فاثمروا multiply, اكتروا replenish, املأوا الأرض subdue, اخضعوها and have dominion. وتسلطوا عليها. البركة الخماسية. That's what the blessing
enables you to do. That's what the blessing does in your life. فالبركة بتدي هذه الخمس اتجاهات علشان تغطيك تماما وتحميك من الشر. Now, so how do you receive that blessing? طيب كيف نستقبل هذه البركة؟ Numbers chapter 6. سفر العدد إصحاح 6 يديلك سر إن تخلص الشهرة. Remember the point that the thing that makes you successful and rich is the blessing. تذكر إن اللي هينجحك واللي هيقويك واللي هيخليك ناجح هو بركة الرب مش أي حاجة تانية. Not your job, مش وظيفتك، not your inheritance, مش الميراث، not marrying a rich man. مش إنك تتجوز واحد غني أو واحدة تتجوزي واحدة غنية. The blessing comes from God. لكن البركة تأتي من عند الرب. The blessing comes from God. Come on, help your neighbor. بص اللي جنبك البركة بتاعتك من الرب مش من أي مصدر آخر. And the thing is, when the blessing comes from God, all of the other things are connected. بص بقى لما ربنا البركة تأتي من عند الرب كل حاجة تبقى متواصلة ومتظبطة صح. The blessing comes from the Most High God. البركة تأتي من عند الرب العلي، الإله العلي. In other words, there is no other God that can stop it because the Most High God is the one who orchestrates it. عشان كده اسمه الإله العلي اللي مفيش ليه تدخل أي قوات الظلم والرياسات والسلاطين ما تقدرش تتدخل في قرار البركة بتاعه، فالبركة تأتي من الإله العلي بعيدا عن أي مقاومة تانية. So Numbers chapter 6, beginning with verse 22. سفر العدد إصحاح 6 عدد 22. The Lord spake unto Moses, saying, Speak unto Aaron and unto his sons, saying, This is how you bless the children of Israel, by saying unto them. كلم الرب موسى وقائلا هو وهارون، كلم هارون وبنيه قائلا هكذا دي الطريقة اللي تباركون بني إسرائيل قائلين لا، دي الطريقة اللي تبارك بيها. Okay, now, we as the representatives of God bless you by saying something to you. يعني إحنا خدام الله بنقول كلام علشان ننقل البركة من الإله العلي لحياتك. Again, the entire spiritual realm operates with words. للمرة الثانية أو الثالثة كل المجال الروحي والبركة الروحية والنعمة الروحية والفهم الروحي ينتقل من خلال الكلمة المعلنة. And even if you don't understand the words still work. حتى لو ما انتش فاهم الكلام في ذهنك ومش مستوعب في الذهن لكن لازال الكلام يتكلم إلى روحك وينقل البركة حتى لو انت مش فاهم. And so God said, this is how you bless them, by saying this. فازاي بقى تباركوا شعبي وشعب الرب بنت انك تقول الآتي. الاسلوب اهو بتعلن الآتي. He said, this is what you see. فده اللي تقول في عدد 24. The Lord bless you يباركك and keep you. الرب الإله العلي ويحرسك. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. يضيء الرب وجهه وبمحضره عليك The Lord ويرحمك. lift up his countenance upon thee and give you peace. ويرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. And God said, if you do this, or when you do this, you are declaring my name upon them. انت لما تعلن البركه وتعلن هذه الكلام على الشعب انت عدد 27 انت تعلن اسمي عليهم. Okay. Now, I believe the name. اسمي على بني اسرائيل. I believe the name that applies here is El Shaddai. طبعا الاسم بتاع البركه هنا اسمه الشداي او الاله الذي يسدد كل احتياج. Because El Shaddai is the one who is the provider. لان هو الشداي يعني من يسدد
كل احتياج. That's why Abraham, Isaac, Jacob all had to have an encounter with El Shaddai. عشان كده ابراهيم واسحاق ويعقوب الاله اللي كان بيظهر ليهم بصوره ال شداي او مسدد الاحتياجات. Because El Shaddai is the Father's God. لانه ال شداي اله مسدد الاحتياجات هو اله يحترم الابوه ويقدر الابوه، اله ابراهيم اسحاق يعقوب. That's the same one Paul referred to when he said, "But my God shall supply all your needs according to his riches and glory by Christ Jesus." لما بولس بيقول ان الهي يزيدكم ويبارككم من كل بركه روحيه، الهي هنا ال شداي الرب اللي هو بيسدد الاحتياج. So he said, when you declare these words over them, فلما تعلن الكلام ده على شعبي، if they receive you and your authority, إذا استقبلوك كمان لهم سلطان على حياتهم وخضعوا ليك and your relationship with them, وقبلوا العلاقة معهم، if they receive your words, إذا استقبلوا كلماتك يعني في الخط الصحيح، whenever you declare this, you are pronouncing my name upon them. لما أنت بتعلن ده كأنك بتحط ختمي أنا عليهم، إنهم للرب واسمي عليهم. And if you do this, God says, I will bless them. وهو الرب قال لما أنت تعمل ده أنا هعمل شغلي وحبلتهم. Help yourself. Tell your neighbor the word works. ساعد نفسك وساعد اللي جنبك وقول لهم الكلمة تعمل فعلا. I mean, your excitement is impressing me. يعني هو متضايق شوية إنه مستوى الحماس اللي في حضرتك وأنت بتتكلم مش كفاية، شكلك خرع كده وأنت بتقول. اتكلم. Tell the person next to you, the word is working for me. يعني كده الكلمة تعمل فيا. As a matter of fact, tell them, if you work this word will work for you. قول لهم بقى وتنبأ عليهم كده، إذا عملت بهذه الكلمة تعمل معك وفيك. Hey you, don't leave today until you get the blessing. ما تتركش هذا المكان غير لما تظبط الدنيا وتستقبل البركة. ما تضيعش الفرصة. Don't leave today until you get the blessing. لا تترك هذا المؤتمر هذا الوقت إن لم تستقبل البركة. Because the blessing will change your life. البركة تغير حياتك. You know, there's one crazy preacher. في وعظ كده غريب شوية. I think he's very crazy. يعني أنا شايف إن هو غريب أوي شايفه معانا. That preacher the other day said something, and I wanted to slap him after he said it. يعني وكان هو بيوعظ وعظة كده يعني أنا كنت عايز أديله في وشه. He says, هو قال if you've been walking with the Lord for 2-3 years and you are not rich, something's wrong. فالوعظ ده قال لو انت معاه الرب دلوقتي 2-3 ولسه ما بقتش من اغنى اغنياء المنطقه بتاعتك يبقى في حاجه غلط. فانا كنت عاوز اديله دماغ في مناخيره. لان انا اعرف ناس بقى لهم 2 مع الرب ومش اغنياء. Until I looked in his church. وبعد كده رحت للخادم ده واشوف الشعب بتاعه والكنيسه بتاعه. That crazy man. الراجل العجيب دوت اللي انا غصن ده. Preaching that wrong doctrine. بيعلم تعليم غلط.
سنتين ثلاثة تبقى أغنياء المنطقة بتاعتك. A great percentage of the people in this congregation were millionaires. نسبة عالية جدا من حضور الكنيسة بتاعه كل واحد فيهم مليونير. I mean, the man was crazy to say something like that. يعني الراجل ده كان مجنون بالنسبة لي، معقولة؟ But it was working. لكن ما دام أعلن الكلمة تعمل. أنا قلت قبل نهاية 2019 الرب هيعطينا 15 ل 16 مليونير. واحنا دلوقتي قربنا نخلص، فتلحق بسرعة. خلص. Make a confession. Tell the person next to you the blessings of the Most High God are about to change my life. قول بقى اللي جنبك بركة الرب هتبتدي تغير حياتي تماما. اعلن ده، اعلن ده. مش ببرود لو سمحت. مش بطريقة بايخة. Can you get this? Can you receive this? Can you get this? Can you receive this? حد فيكم قادر يستقبل في الروح هنا؟ You know, if it has to happen, it must be spoken. بص يا جماعة، لو لم تعلن مش هتحصل. اعلنها صبح وظهر وليل في كل مجال وقت. It has to come out of your own mouth. لازم تخرج من فمك ومن قلبك بالإعلان الروحي. And the thing is, there is this dimension where thinking it doesn't work. يعني هنا بقى في المجال اللي بنتكلم فيه ده انك انت تفكر وتبقى قاعد كده من غير ما تعلن مش هتشتغل القصه. حرف The power comes in the spoken word. لان القوه تاتي من خلال الكلمه المعلنه. Because that's the very power of the rhema. The rhema is the spoken word. وده قوه ريما وهي الكلمه المنطوقه نبويا. Thinking it doesn't change anything. التفكير وانك انت تبقى قاعد سلبي كده مش هيغير حاجه. You must become the first prophet over your own life. لابد انك انت تكون النبي الاول الذي يتكلم لحياتك. انت اللي تقف في المرايه كده وتتنبأ على حياتك وتتكلم بالخير على حياتك. You must speak it. لابد انك انت تتنبأ على حياتك وتتكلم بالكلمه المعلنه ليك من فمك. Are you with me? That's why I told you. So something's in here today. Something's happening. عشان كده هو كان بيقول لنا في حاجه غير عاديه حصلت النهارده، حاجه غير عاديه بتحصل، رعش غير عادي. I want you to get the mic. Give me a mic for me, please. I want you to get the mic, and I want you to declare to these people here, out of your own mouth, the blessings of the Lord have begun to change my life. انت ابتدي امسك المايك واعلن لكل الناس بان بركه الرب عامله في حياتي وغيرت وتغير وستغير حياتي. وانا هكون من المنورات التي
البركة لينا. يا رب أشكرك